محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام خصوصا الشيخ محمد بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفل عن ذكره الغافلون أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا
illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi, 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 Allahu ma'i. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, antal hadi antal haqqu laysal hadi illahu, 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 antal hadi antal haqqu laysal hadi illahu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, hahu hi hayyun, 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 hahu hi hayyun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Subhan
Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Subhan Ilahi Anta maqsudi wa ridaka matlubi Ya Alim Ya Kabir Ya Hakim Ya Qadir 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 Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa iyyahum fiha salam Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min adh-dhakirin wa ij'alna min adh-dhakirin wa ahshurna fi zumrati adh-dhakirin bihaqqi sayyidid dhakirin fi zumrati adh-dhakirin bihaqqi sayyidid dhakirin ilahana bi jalali qudsik wa bi jamali unsik wa bi nadrika ila awliyaik wa bi qurbika ila asfiyaik وبشوقك إلى مشتاقك وبمحبتك لطاعتك أن تنور قلوبنا وتجعلنا من حضورك حتى تصور لنا سباحة بحار الأنوار وتهيئ لنا إخراج درر الأسرار اللهم شرفنا بمشاهدة جمالك وخلق وصالك وارزقنا نعمة لقائك واحشرنا في جمرة أوليائك اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين لساننا بالذكر والثناء اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مرادي يا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي الشيخ محي الدين مرادي سقاني الحب كائنة الوصال فقلت لخمرتي نحو تعالي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي سعد ومشعد لنحوي فيك أوسي فإن
فقلت بسرتي بين الموالي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Isinya nastaghfiruh kosong, Mek. Pakai jalan. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di pendopo ini. Tentu tidak lain semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka qaul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Nawawi Marjan, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, Mursid Tariqah Qadiriyah dan Sabandiyah, Muassis Ponpes Al-Baqiyatus Salihah Qulatul Kalja. Alhamdulillah kita semuanya diizinkan untuk bisa hadir di majlis ilmu ini, tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga كل نيات صالحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الحمد لله والأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والصلاة والسلام على قطب الأنبياء والأولياء إمام أهل الصفا والوفا رحمة وشفاء لكل سقام وجلا وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء وضعت. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'agil yang datang dari Malang. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan Habib Abdul Qadir juga datang dari Malang. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan Habib Abu Bakar Al-Kaf yang datang dari Jakarta. Kemudian Habib Ash-Shawqi yang juga datang dari Jakarta. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Al-Muhtaram Ustazuna Kiai Haji Muhammad Lahab Hasibuan, usia beliau kurang lebih 75 tahun. Kita doakan semoga beliau sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Haji Kiai Haji Abdul Rahman Siddiq, Dr. M. Yusuf Imad bin MD, akhirnya yang saya hormati para habaib, para masyayikh, para asatiz wa asatizah, muallim wa muallimat,
keluarga besar dari Majelis Ilmi wa Dzikri Al-Hidayah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis yang ada di Jambi, yang saya hormati Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, jadi pandai, tua tenggana, nenek mama, para pejabat yang hadir di tempat kita yang mulia ini, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang hadir. Sebelumnya kami mohon maaf kalau tempat tidak mengizinkan. Sekali lagi keterbatasan kami, tapi ini mudah-mudahan menjadi awal untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Pertama, kepada Pak Habaib kami mengucapkan syukuran jazilan, ya ahlan wa marhaban bi qudumi, sudah hadir di majelis kami ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Habaib akan memberikan berkah majelis kita yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hampir 3 tahun perjalanan majelis kami ini. Pertama kami laksanakan di rumah, tapi berkembang rumahnya kekecilan. Bukan rumahnya kekecilan, jemaahnya bertambah. Jadi rumahnya kekecilan. Akhirnya ikhtiar kami ambil di belakang rumah kami. Alhamdulillah sudah 3 tahun perjalanan majelis ini, dan kebetulan kami para habaib diwasiatkan oleh orang tua untuk melanjutkan tamkin zikir tariqah qadriyah wa naqsyabandiyah. Kemudian di majelis ini juga kita ada kegiatan dari TPQ anak-anak kita setiap Senin sampai Kamis. Kemudian malam Senin dan malam Rabu ada pengajian pembacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah yang baca Fatihahnya sudah lulus semuanya. Tidak tahu ada 3 bulan, mungkin ada 4 bulan. Ada yang dapat inilah. Alhamdulillah malam Kamis dan malam Selasa kita belajar Arab Melayu. Malam Sabtu baru kita tawajuhan kitabnya Sirus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Subuh Ahad setelah jam 6.30 kita ngaji kitab hadis Tanqidul Qaul. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Semua pihak yang sudah mendukung Pak Haji Abdurrahman dan yang lain-lain juga mendukung Pak. Kebetulan kita punya Bapak mantan Kapolda kita, Pak Bambang. Ada Pak Bambang? Alhamdulillah Pak. Itu Pak mantan Kapolda Jambi. Alhamdulillah dia hadir juga di majelis kita yang mulia ini. Kepada semua pihak sekali lagi yang sudah membantu baik materi maupun imateri, doanya segala macamnya, tetangga sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah lah yang mampu membalaskan kebaikan semua. Kalau ada salah kami mohon maaf, mohon ampun kesilapan kami. Kepada para habaib, wabil khusus kepada Al-Haji Jamal bin Toha Al-Aqil untuk memberikan siraman rohani kepada kami agar kami istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau kita persilakan. Demikian, al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para guru, para ustadz, para kiai, para penerus perjuangan dan pewaris junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawila, Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Syawdi Al-Habsyi dan habaib yang lain yang saya nggak bisa menyebut satu persatu nama-nama mereka tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka semua. Yang saya muliakan dan saya hormati sahibul bait Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Ali, mata'anallah bituli hayatih wa hafidhahullah wa ra'ah. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberi sehat dan panjang umur. Segenap para kiai yang lain, Kiai Muhammad, semoga Kiai Muhammad diberi sehat, panjang umur oleh Allah. Dan segenap para kiai yang lain saya nggak hafal tanpa mengurangi penghormatan dan kecintaan saya kepada mereka semua. Para hadirin, para santri, para santriwati, kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati Hauliyah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kita kenal beliau adalah Sultanul Auliya fi zamanih, raja para wali di zamannya. Beliaulah yang sampai mengatakan, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Aku, kedudukanku di hadapan para wali-wali seperti Nabi Muhammad di antara para nabi-nabi. Qadami tahta raqabati kulli wali. Di zamannya beliau sampai mengatakan bahwa kakiku ada di punggung semua para aulia. Saking tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Maka ketika kita kenang haul, kita sebut nama beliau, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini kita sama-sama memancing turunnya rahmat Allah melalui para aulia Allah, para makhluk, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kita kepada mereka adalah anugerah,
Kata Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa ashabul karimi kiramu. Dan orang yang cinta dengan orang mulia, hakikatnya dia orang mulia. Inna tuyur ala ashbahiha taqa. Karena kita ini cinta kepada siapa, benci kepada siapa, seperti kawanan burung. Burung itu terbangnya pasti sama jenisnya, betul? Burung gereja terbang sama burung gereja. Burung gagak terbang sama burung. Pernah nggak lihat burung gagak pacaran sama burung gereja? Nggak pernah. Makanya ketika kita kumpul di tempat ini, ada beberapa bisyarah, kabar gembira buat kita. Yang pertama, ketika kita cinta dengan mereka, ini satu pilihan. Ini adalah satu mahkobah kedudukan yang Allah berikan. Karena nggak akan pernah orang mencintai wali kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, dalam Risalah Qusyairiyah, ada kitab namanya Risalah Al-Qusyairiyah dari Imam Al-Qusyairi, menceritakan manakibnya para kaum solihin. Di antaranya beliau mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah manusia itu, hadirin, saling berkelompok. Kita sebelum ketemu di sini pernah ketemu di mana? Di alam arwah. Alam sekarang ini namanya alam asbah. Alam sebelumnya itu namanya alam arwah. Sebelum kita ini kumpul di dunia, kita pernah kumpul arwah kita tanpa jasad di satu lembah. Kemudian kita diambil janji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita waktu itu semuanya menjawab jawaban yang sama, qalu bala, iya ya Allah. Kemudian kata Rasulullah, pertama kali pertemuan kita itu di alam arwah. Kemudian kita berjumpa lagi di dunia. Kata Nabi, yang dulu di alam arwah ketemu dan dekat, ma ta'araf, saling kenal, ikhtalaf, di dunia saling cinta. Wa ma tanakara, tapi yang di alam arwah itu sama Allah nggak ditemuin, ikhtalaf, di dunia akan saling bermusuhan. Di alam arwah, arwah itu ngumpul. Yang ngumpul di dunia, di alam arwah, di dunia ngumpul. Yang nggak ngumpul, di dunia nggak ngumpul dan saling bermusuhan. Kata Imam Qusyairi, kalau kita di dunia cinta dengan Nabi Muhammad, kalau kita di dunia cinta dengan para aulia Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti ini sebagai bukti ruh kita di alam arwah bersama mereka. Amin. Kita ini saat ini yang kumpul untuk kecintaan kepada wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti arwah kita dulu bersama beliau. Amin. Kalau nggak mungkin kita cinta, sini nggak mungkin, mustahil. Dan nggak mungkin ruhnya kumpul sama Fir'aun. Kalau ada, tolong buatin hall buat Fir'aun. Ada nggak yang cinta sama Fir'aun? Karena memang nggak kumpul arwahnya dengan arwahnya Fir'aun. Ibu-ibu cinta dengan Sayyidatuna Fatimah, berarti dulu arwahnya bersama putri Rasulullah Sayyidatuna. Saya khawatir yang cinta drakor drama Korea, apa arwahnya dulu kumpul di Korea sama mereka? Maka satu bisyarah
kebahagiaan buat kita. Malam ini menunjukkan kita cinta aulia, berarti dulu arwah kita bersama mereka. Semoga nggak akan pisah sampai nanti yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kabar gembira. Kecintaan dengan aulia Allah adalah bukti, alamah, tanda husnul khotimah. Dhunnun al-Masri beliau mengatakan wa minas sa'adah dunu minas salihin, hubbus salihin wa dunu minhum. Cinta kaum salihin dan dekat dengan kaum salihin adalah tanda kita mendapatkan husnul khotimah. Maka kita beruntung malam ini berkumpul untuk sama-sama memperingati haul para aulia Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi perkumpulan kita. Amin. Kita tidak pulang dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Kebutuhan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu keutamaan mencintai mereka, pernahkah kita berpikir ingin jadi seperti mereka? Ada nggak yang sampai ngomong saya nggak mungkin seperti saya berbuat jalan? Nggak ada. Kalau seperti Nabi Muhammad nggak bisa. Karena kalau rutbatun nubuwah itu adalah rutbah yang tidak bisa digapai kecuali yang dipilih oleh Allah. Nggak ada orang mujahadah terus jadi nabi kan. Tapi kalau rutbatul wilayah itu bisa diupayakan mujahadah sampai jadi wali. Jadi wilayah itu bisa digapai. Nubuwah pilihan. Kalau ada orang mujahadah terus ditanya cita-citanya mau jadi apa? Nabi, masuk ke rumah sakit jiwa. Pasti nggak waras. Tapi kalau ada orang ibadah nuntut ilmu mau jadi apa? Wali. Betul. Pertanyaannya, bisa nggak jadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya dari para aulia, Al-Imam Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami? Bisa nggak seperti Al-Imam Syekh Ustaz Al-A'zam Faqih Al-Muqaddam? Bisa nggak seperti Imam Abdullah bin Alalah? Bisa atau tidak seperti itu? Jawabannya tadi waktu saya masuk. Pas saya masuk dalam pembacaan manaqib disebutkan wasaqi bagi, yang mengangkat derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mengangkat derajatnya Abu Yazid Al-Bustami, yang mengangkat derajatnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zatnya hingga detik ini masih ada dan kedermawan dan kekayaannya tidak berkurang sedikit pun. Allah. Kita nggak boleh bilang nggak mungkin kita seperti mereka, nggak mungkin kita seperti yang ngangkat Syekh Abdul Qadir Jailani itu zatnya namanya Allah dan sampai detik ini ada dan kedermawanannya nggak berkurang. Maka disebutkan wasai bagi, yang memberi masih kekal hingga detik ini. Kita nggak boleh putus asa untuk menggapai derajat mereka. Asal kullu man sara ala darbin wasol, kita jalan di jalan mereka. Jalan di jalan mereka. Pertanyaannya, apa jalan mereka? Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam qasidahnya beliau menyebarkan, ulaikal aqwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arif was-safa wal adabi. Dalam qasidah Ba'iyah mengatakan, cita-citaku adalah ingin jadi seperti mereka para aulia Allah, dan jalan atau resepnya, cara menempuhnya untuk bisa jadi mereka 3. Ini dicatat ya, mau jadi wali catat 3 itu.
Kalau nggak ada tiga ini nggak mungkin jadi wali. Yang pertama ahlul ma'arif, ay ahlul ma'rifah, ahlul ulum, punya ilmu, nuntut ilmu. Zaman sekarang zaman instan, mie instan, kopi instan, sampai wali juga instan. Nuntut ilmu enggak, belajar enggak, mondok enggak, modal ziarah sana, modal ziarah sini, ditanya mau jadi apa? Wali. Dukunnya mungkin. Ini yang diziarahi jadi wali karena nuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali hadirin dari mulai kecilnya sudah nuntut ilmu. Dilempar orang tuanya, pergi ke Baghdad untuk nuntut ilmu. Mulai kecil nuntut ilmu puluhan tahun, jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya orang punya kitab namanya Al-Hunya. Jangan dikira Syekh Abdul Qadir Jailani itu cuma pintar tentang keramat, nanti dulu ilmu. Nggak ada wali yang punya ilmu kecuali satu, Majnun. Walinya orang yang Majnun, otaknya diambil oleh Allah, tapi mereka hanya orang yang dipilih oleh Allah, doanya mustajab tapi nggak bisa ditiru. Kalau wali seperti itu namanya wali Majnun, tapi kedudukan wali yang saleh itu lebih tinggi. Saleh yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nuntut ilmu. Nah kalau mau nuntut ilmu itu ada derajatnya. Yang pertama syariah, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikoh. Kalau mau hakikoh harus thariqah dulu, kalau mau thariqah harus syariah dulu. Jangan lompat. Ada orang mau nuntut ilmu nggak, ngapalin alfiah nggak mau, ngapalin zubat nggak mau, ngapalin Quran nggak mau, maunya langsung tentang hakikat. Ada orang datang ke rumah saya, minta belajar sama saya. Habib, saya mau belajar ilmu hakikat. Wow. Saya tanya, syurut ijza'il hajar tamania, syarat cebok dalam Safinatun Najah ada 8. Sebutkan. Dia jawab, saya nggak hafal. Pulang belajar cebok dulu, belajar hakikat. Cebok nggak bisa belajar hakikat. Banyak zaman sekarang orang masuk dunia tasawuf ingin belajar hakikat tapi nggak punya syariat. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya Bughyatul Mustafsidin memisalkan, kalau diumpamakan syariat thariqah hakikah itu seperti apa hadirin? Seperti kelapa muda. Anda tahu kelapa muda? Kalau bahasa Inggrisnya began. Tahu? Kelapa itu, kalau Anda mau makan kelapa, harus pertama kali dikupas apanya? Sabutnya. Dan yang paling repot ngulitin apanya? Sabut. Syariat memang paling berat. Setelah sabutnya selesai, masih ada apa? Batok, thariqah. Setelah dipecah batoknya, air dan degannya, atau air dan kelapanya, hakikoh. Diwusuli ilal hakikoh, nyampe ke hakikat, nggak mungkin bisa langsung, tapi harus lewat sabut, kemudian batok, baru degannya. Tidak mungkin sampai hakikat kecuali thariqah dan syariat. Kalau ada orang mau langsung hakikat tanpa thariqah dan syariat, suruh makan kelapa muda, telan langsung. Giginya habis, perutnya pecah. Betul? Ini zaman sekarang Masya Allah. Ada orang yang ingin jadi wali, mau langsung hakikat tanpa syariat, tanpa ini tentara kalau nggak nuntut ilmu. Semua wali itu semuanya mendalami ilmu syariat. Ya, Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan Ihya itu terakhir. Baca kitabnya Al-Wajiz.
baca kitabnya Al-Wasit, baca kitab-kitabnya fikih dulu. Belum lagi kitabnya tauhid beliau, filsafatnya beliau, baru di akhirnya masuk ke hakikat. Disitulah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Makanya santri kalau mau jadi wali, apalin dulu itu Alfiyah, apalin dulu itu Safinah, apalin dulu itu Bulughul Maram, baru ilmunya lancar masuk yang selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau nggak punya ilmu terus mau jadi wali, ini sinetron ya, ini nggak masuk akal sudah. Katanya Imam Syafi'i, laula haula'il ulama awliya famalillahi min wali. Kalau bukan mereka ulama adalah wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Yang namanya wali yaitu mereka para ulama, para pengemban warisan baginda Muhammad. Cuman kadang kita ini kurang nafsu lihat yang ahli-ahli ilmu. Senangnya itu yang pintar-pintar nebak. Senangnya itu yang punya keramat. Kita senang yang seperti itu, yang bisa terbang. Emang kalau bisa terbang itu wali? Emang burung itu aulia semua? Yang jalan di air itu apakah mereka wali? Emang bebek itu aulia? Yang pintar nebak-nebak, Mama Loren pintar nebak. Mama Loren itu tebakannya nggak pernah salah, kecuali masalah kiamat itu salah. Dia mengatakan 2012 kiamat, akhirnya belum kiamat Mama Loren, kiamat duluan. Ada orang datang ke saya, nangis, Habib doakan, kenapa? 2012 kiamat, tinggal berapa bulan lagi Habib? Lo yang bilang siapa? Mama Loren. Nabi Muhammad dikatakan Jibril, paling afdolnya Nabi Muhammad, paling afdolnya malaikat Jibril. Jibril tanya sama Rasulullah, mata saat kapan kiamat? Jawabannya mal mas'ulan Nabi Alamina Sa'id. Sama-sama nggak tahunya. Rasulullah nggak tahu, malaikat nggak tahu, Mama Loren bisa tahu. Kamu ini waras enggak? Maaf Habib, cuma kebawa dengan omongan orang-orang. Kemudian saya tanya, mas saya mau tanya, Anda ini takut kiamat, apanya yang ditakutin? Yang takut kiamat itu orang yang kaya, asetnya miliaran, takut kiamat. Saya sama sampean ini takut kiamat, yang ditakuti apa? Utang banyak, lebih cepat lebih baik kiamat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan tergiur dengan kekeramatan. Kata guru saya seperti ini, man nadhar ila bidayatir rijal shara siddiq, wa man nadhar ila nihayatir rijal shara zindiq. Barang siapa lihat wali cuma lihat keramatnya, dia akan jadi seorang zindiq, keluar murtad dari agama Allah. Dan barang siapa lihat wali, bidayahnya, permulaannya, upayanya yang dia baca selalu bagaimana dia jadi wali, shara siddiq, dia akan jadi wali juga. Makanya ketika membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita diajarkan bagaimana upaya beliau, bagaimana mujahadah beliau agar kita bisa jadi seperti beliau. Jangan kita baca keramat-keramatnya mulu. Bukan kita nggak percaya keramat, percaya. Tapi untuk menambah semangat kita jadi seperti mereka, jangan keramat yang dibaca, tapi mujahadahnya yang kita tiru. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama syaratnya wali itu alim, punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak mungkin hadirin. Apakah sirnya Allah diletakkan kepada seseorang yang di situ dia jahil akan pengetahuan dan ma'rifatullah? Nggak mungkin. Makanya nuntut ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Datangin majelis-majelis seperti ini agar kita semakin kenal dengan Allah. Maka langkah menjadi wali itu sudah kita dapat dengan menuntut ilmu. Satu. Jadi syaratnya jadi wali tadi apa? Berilmu. Dan ilmu ini nggak sembarang ilmu. Orang mau menuntut ilmu itu harus ada sanadnya. Al-isnadu minad din.
Anda kalau belajar matematika nggak perlu sanad. Anda kalau belajar kimia nggak perlu sanad. Tapi ketika Anda belajar agama Allah, undur aman ta'khuduna dinakum, lihat dulu dari siapa kalian mendapat ilmu. Anda mau belajar sama Ustadz Latif, tanyain dulu Ustadz Latif murid siapa. Gak apa-apa. Jangan belajar dari TV, YouTube, radio lagi malah bahaya. Suara nggak ada orangnya. Kan mirip kentut yang begitu hadir. Nggak tahu suaranya siapa. Kalau mau nuntut ilmu, itu kita mau nuntut ilmu. Saya mau belajar sama Ustaz Latif itu murid siapa? Oh, beliau belajarnya dari gurunya Kiai Ali. Oh, Kiai Ali dari siapa? Gurunya Kiai ini, gurunya dari Kiai itu. Semuanya harus pasti dan jelas. Itu namanya nuntut ilmu. Nantinya ketika kita menuntut ilmu oleh para kiai, kita dapetin mereka itu muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini, sampai muridnya Imam Syafi'i. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu muridnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu muridnya Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir itu muridnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin belajar dari dua, Husain ayahnya dan Hasan pamannya. Dan keduanya mengambil dari pintu kotanya Rasulullah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya baginda Muhammad. Rangkaian emas menyambung kepada Rasulullah. Nah sekarang ini banyak orang yang ilmunya nggak jelas. Kalau tadi kiai-kiai jelas ilmunya sampai ke Imam Syafi'i. Sekarang ada ilmu nyambungnya ke Imam Samudra hadirin. Akhirnya semuanya kafir. Celana kepanjangan masuk neraka. Celana kepanjangan masuk neraka. Sarung kepanjangan masuk neraka. Ini kalau ilmu nggak jelas ya seperti ini. Masuk akan pernah terjadi Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, hamba kufuran masuk ke neraka. Kenapa? Celananya kepanjangan. Masuk akal. Rasulullah bukan melarang celana panjang, tapi celana yang panjang itu tanda sombong. Yang dilarang sombongnya bukan celana. Saya yang heran mereka itu cingkrang tapi sombong, lebih parah lagi. Makanya ilmu itu dituntut dari orang yang jelas. Gak sebisa seperti ilmu-ilmu lainnya. Makanya yang pertama syaratnya wali adalah punya ilmu dan mempunyai pertanggungjawaban dalam ilmunya sampai kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, ahlul ma'arifi was-sofa. Mau jadi wali itu syaratnya hatinya bersih. Gak mungkin wali punya sifat sombong. Gak mungkin wali punya sifat iri dan dengki. Gak mungkin wali punya sifat hubbul jah, suka untuk dipandang dan ditunjukkan. Gak mungkin wali itu punya sifat pelit, hubbud dunia. Gak mungkin. Semua penyakit hati gak akan ada di hati seorang wali Allah. Kenapa? Karena Allah gak memandang kita kecuali memandang hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayat a'malikum. Jadi syaratnya aulia itu hatinya bersih. Syekh Qadir Jailani itu bersih hatinya. Saking bersihnya orang tobat di tangannya karena bersihnya hati. Syekh Qadir Jailani yatim. Oleh ibunya diberangkatkan ke Baghdad untuk menuntut ilmu dibarengi para gofilah. Ada rombongan berangkat ke sana, turun titik anakku supaya menuntut ilmu di Baghdad. Siap. Warisan orang tuanya cuma berapa dinar, gak kaya. Diletakkan di jubahnya, dijahit oleh ibunya. Kata ibunya, ini warisan dari bapakmu, pakai untuk kepentingan kau menuntut ilmu. Wahai ibu, saya akan berangkat, wasiatku kepadamu cuma satu, jangan pernah bohong. Kata begitu. Apapun keadaannya jangan pernah bohong.
Berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani, umur 10 tahun, 11 tahun. Di jalan dirampok. Ketika dirampok, perampok menghabiskan semua harta orang-orang yang dirampok. Dan akhirnya seorang di antara mereka berkata, selesai, sudah rampung, tidak ada sisa lagi. Kemudian bertanya, masih ada sisa? Tidak ada. Masih ada sisa? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu menjawab, ada. Di mana? Jubah. Di mana? Dijahit ibuku di dalam. Sobek ada duitnya. Ada nggak anak kecil yang sekarang ngaku mau dirampok? Yang ada orang bapaknya dirampok. Ini uang saya. Kemudian disobek, betul ada duitnya. Lapor kepada kepala perampok. Pak Kepala, laporan. Ada orang ngaku uangnya dijahit di bajunya. Akhirnya saya buka dan betul ada uangnya dari ibunya. Dia ngaku, iya dia ngaku. Mana anak tersebut? Panggil, dipanggil. Dijawab, betul kau mengaku kalau di bajumu itu ada uang? Betul. Kenapa ngaku? Ibuku wasiat agar aku tidak berbohong. Dia bertanya, apa masih sisa? Saya jawab masih. Saya mau jawab tidak, berarti saya bohong. Saya bohong dengan orang tua saya khianat, saya nggak mau. Maka kepala perampok menangis sambil berkata, wahai para perampok, ini anak kecil cuma diwasiatin ibunya, jangan bohong, dia nggak bohong. Kita diwasiati Allah, jangan maksiat, kita maksiat. Iman kita nggak sebanding dengan imannya anak ini. Maka kawanan perampok itu pun semuanya tobat di jalan Allah. Pertama kali Syekh Abdul Qadir Jailani belum masuk kota Baghdad. Waktu nuntut ilmu, perampok sudah tobat semua. Karena bersihnya hati. Kata Rasulullah, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati shalah wala siyam wala shadaqah walakin li sakhawati nufusihim wa salamati sudurihim wa rahmah bi kulli muslim. Para aulia umatku mereka mendapat kedudukan tinggi bukan karena banyak sholat saja, bukan cuma karena banyak puasa dan sedekah, tapi karena bersihnya hati mereka dan kasih sayangnya kepada umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmat. Syekh Abdul Qadir Jailani ini rajanya wali. Makanya kalau mau ada pelantikan wali, lapor sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau ada wali itu namanya abdal. Abdal, ada autat. Autat itu pasak. Bumi ini jumlahnya abdal ini ditentukan tiap tahun, nggak boleh kurang. Kalau kurang goyang. Kalau goyang banyak musibah, balak. Makanya abdal setiap tahun autat itu ganti terus, meninggal ganti. Suatu saat di malam hari, Syekh Abdul Qadir Jailani di rumahnya, datanglah maling ingin mencuri rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, muter, nggak ada apa-apa, televisi nggak ada, motor nggak punya, duit nggak ada. Kata malingnya, salah alamat saya. Memang ulama dulu itu seperti itu. Coba kalau nyuri di rumah itu Jamal, lengkap hadirin. TV ada, ruang ada, semuanya lengkap. Sampainya maling ini tadi, pencuri tadi itu nyari nggak dapat, mau keluar. Pas mau keluar ada tamu nyetok pintu, tok. Assalamualaikum ya Abdul Qadir Jailani. Wah, apes. Sudah uang nggak dapat, ketahuan. Bingung. Akhirnya di ruangan depan itu ada seperti ini, panggung. Beliau sembunyi di belakang. Ini yang namanya maling ini, pencuri ini sembunyi dalam sini. Sembunyi. Nanti kalau tamunya pulang jam 2 malam ada tamu. Kata dia, ini saya nyuri di rumah siapa ini? Jam 2 malam ada tamu. Sudah daripada ketahuan, masuk di sini.
Syekh Abdul Qadir keluar dari kamarnya, buka pintu, assalamualaikum ya sultan al-awliya, wahai rajanya para wali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam? Maaf, keadaan darurat. Masuk. Ada apa? Sebentar lagi Fulan bin Fulan wali abdal akan meninggal dunia. Harus cepat ada gantinya, kalau enggak goncang. Laulahu bainal anami ladubbikat jibalun wa ardun birtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, bumi digoncang oleh Allah, gempa bumi, tsunami dan lain-lainnya, harus cepat diganti. Waktunya tinggal sebentar lagi Israel datang mengeremut nyawanya. Tentukan siapa wali penggantinya. Jam 2 malam. Gimana kalau ditunda besok? Ya sudah, kalau ditunda besok musibah di mana-mana. Harus sekarang diganti. Sebentar, anak saya nanti mau saya panggil, tidak bisa anak, yang sekarang cepat tentukan. Kata beliau, ya sudah, yang di bawah sini aja. Kata malingnya, la haula wala quwwata illa billah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, keluar. Demi Allah saya tobat. Umay suruh tobat, Abdul Qadir Jilani, saya tobat. Saya nggak ulangi lagi, saya nggak nyuri rumahnya wali. Saya nggak akan curi lagi rumahnya kiai, ulama, habaib, nggak yang lainnya aja. Sudah ini cukup. Kata beliau, kenapa kau mencuri? Apakah mata manusia tertidur, mata Allah tertidur? Apakah ketika engkau lepas dari pandangan manusia akan lepas pula di pandangan Allah? Nangis. Sahabat Jilani itu kalau nasihatin orang berapa kali tobat, jangan lagi nasihatin. Beliau itu kalau jalan ke pasar, orang pasar itu semuanya langsung yang jual beli berhenti, langsung angkat tangan doa karena yakin kalau ada Sahabat Jilani lewat, doanya dijabai oleh Allah. Sampai sebegitunya Sahabat Jilani. Beliau itu kalau lewat pasar hadirin, orang pasar berhenti. Kalau ulama sekarang Habib Jamal, masya Allah, bikin majelis malah ada pasar di situ hadirin. Kelihatannya Ustaz Latif juga ada di depan tadi saya kelihatan. Itulah bedanya beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ulama dulu di pasar berhenti kalau lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya dinasehatin langsung nangis dan tobat. Wudu, sholat sunat taubat. Wudu, sholat sunat taubat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jadikan wali abdal ini. Hadirin, di mana bencinya? Di mana balas dendamnya? Maling di rumahnya dijadikan wali Allah. Begitu selesai langsung diangkat jadi wali. Berangkat dari rumahnya maling, masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, keluar jadi wali abdal. Coba kalau maling masuk ke rumah sampai berangkat mulus, pulang hancur. Kalau ketahuan nanti kita injek-injek, kita laporin polisi, kita tuntut semuanya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani rahmah, bersih hatinya, wah, maling dijadikan wali. Subhanallah. Memang sudah seperti itu sifatnya wali, kasih sayang. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah suatu hari berjalan dengar suara di kuburan ada orang disiksa. Kemudian minta sama Allah, ya Rabb, angkatlah siksa kubur orang ini, kesian ya Allah. Malaikat bisikin Syekh Abdul Qadir Jilani, apa dalilnya, apa amalannya yang membuat dia sampai bisa diangkat? Tawasul dengan amalan apa yang bisa diangkat? Katanya beliau, ini yang dikubur ini pernah nggak dulu hadir di majelis kuliah aku? Nggak pernah. Pernah nggak dia itu salaman sama aku? Nggak pernah. Makan bareng? Nggak pernah. Wah, terus apa yang bisa menjadi sebab diangkat adabnya oleh Allah? Bingung Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah, kok subhanallah ada satu yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang saya ingat pernah
Orang ini melihatmu nggak pernah, tapi ketika kau datang dengan jamaahmu, kemudian debu itu terangkat, orang ini tanya, itu debu sampai seperti itunya ada apa? Syekh Abdul Qadir Jailani lagi lewat dengan jamaahnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia pernah lihat debu yang diangkat atau terbang karena aku. Iya, ya Rabb, berkat debu yang diinjak dan dilihat oleh orang tersebut, angkat azabnya ya Allah. Maka diangkat azabnya oleh Allah. Subhanallah, nggak lihat langsung, lihat debunya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkatnya mendapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati bersih, nggak ada dendam, nggak ada permusuhan, nggak ada iri. Dia sudah seperti itu aulianya Allah. Nah, kalau aulia Allah, masya Allah, ahli riba, ngajinya setiap hari 1 juz, ribanya 2 juz. Mau dia keluar dari mana? Sama ini benci, sama ini suudzon, sama aulia itu tandanya yang paling nampak ila ru'u dzikrillah. Anda kalau mau tahu wali atau tidak, lihat aja. Kalau ketika dilihat langsung ingat kepada Allah, berarti itulah aulia sebagaimana disabdakan baginda Muhammad, awala adullu khiyarukum, mau nggak kau kali aku kasih tahu siapa orang yang paling mulia di antara kita. Kemudian sahabat berkata, mau ya Rasulullah, siapa? Idza ru'u dzikrullah, mereka lah yang kalau dilihat membuat kita langsung ingat kepada Allah, dari khusyuknya, dari ibadahnya. Lalu sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Haddad menyatakan, fawa asafi immutu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh nyeselnya aku kalau sampai mati belum mendapat kesempatan mataku memandang orang yang di wajahnya ada cahaya ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu. Lihat mereka aja ibadah. Lihat mereka aja ibadah. Sampai-sampai hadirin, suatu saat ada satu kaum, satu negeri yang mereka itu kena kemarau, berbulan-bulan gak turun hujan, istisqa berkali-kali gak turun hujan. Hingga satu orang datang berkata, boleh gak saya ikut berdoa? Monggo, silahkan. Akhirnya mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabb, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras istinnas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku, turunkan hujan buat manusia itu ya Allah. Langsung mendung, langsung turun hujan. Orang-orang tanya, ada apa di kepalamu? Kok kau tawasul dengan apa yang di kepalamu langsung turun hujan? Beliau menjawab, inna fi ra'si ainan, karena di kepalaku ada 2 mata. Ra'at Aba Yazid Al-Bustami, pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Maka turun hujan karena pernah memandang mereka. Maka kata ulama, memandang kaum solihin ibadah, bersihin hati. Memandang kaum-kaum kafir yang mereka bermaksiat kepada Allah bisa membuat kita kotor hati. Anak-anak kita lebih banyak memandang wali atau artis? Mau bersih hatinya dari mana? Suruh minum soklim. Kalau masih kotor, baituin. Gak bisa hadirin mau bersih hati kalau yang dipandang adalah sosok yang seumur hidup gak pernah sujud sama Allah. Anak-anak kita gak kenal lagi para aulia, tapi kalau pemain bola, manakibnya apa hadirin? Anak-anak kita ditanya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani gak ngerti. Tapi kalau sudah Ronaldo dan Messi radhiyallahu anhum, Masya Allah, dulunya main di sini, kemudian main di sini, kemudian di sini. Kenapa pindah di sini? Karena gajinya sekian. Sampai sepatu bolanya ukuran berapa? Apalah diri. Kenal dengan orang-orang yang nggak dicintai Allah, tapi dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah mereka nggak kenal. Terus siapa yang membuat mereka bisa dekat kalau bukan kita, para orang tuanya? Makanya kalau datang acara-acara seperti ini, anak kita diajak agar mengidolakan orang yang dicintai Allah.
sifat mereka hatinya bersih. Makanya kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahiya a'malun khalat an syawa'ibin. Mereka itu punya amalan yang bersih, nggak ada riak, nggak ada sombong, nggak ada hasud, nggak ada hubungan, nggak ada hubungan dunia, nggak ada semua. Syaratnya wali hatinya bersih. Hadirin, Syekh Abu Bakar Jailani dan temannya dua ziarah ke seorang wali min auliyaillah. Bertiga masih santri. Sesampai di dekat orang wali, yang pertama nawaitu datang wali ngetes ilmunya sampai mana, mau lihat. Ada yang datang ke orang soleh, datang ke habib, datang kiai, tanya sesuatu nggak yang tanya, ngetes ilmunya. Yang satu lagi fudul, nggak jelas, pokoknya datang, pengen tahu mana sih yang namanya Syekh Fulan itu. Yang satu lagi niatnya istimdad, pengen berkah Allah yang ada di para aulia. Tiga santri datang ke satu wali. Wali ini oleh Allah diberi oleh Allah nurul basirah, tahu satu-satu niatnya apa. Yang pertama ketika datang, karena tahu niatnya mau ngetes, maka dikatakan kau siap-siaplah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kau siap-siaplah difitnah oleh dunia. Kau akan diberi harta yang melimpah sampai kau akhirnya lupa mengajar, lupa ibadah. Dan kau yang nomor 3, akan datang suatu saat kau akan mengatakan qadami tahta raqabati kulli wali. Kakiku ada di pundaknya semua para wali Allah. Ketika anak santri itu keluar, yang satu 15 tahun kemudian cinta dengan seorang kafir Nasraniyah. Cinta karena saking cinta buta. Nasraniyahnya nggak mau masuk Islam. Akhirnya dia yang masuk Nasrani, kemudian pengennya nanti dimasukin Islam. Pas dia masuk Nasrani, datang Israel, mati suruh khatimah. Yang kedua, hartanya melimpah, kerja ini laris kerja ini, lupa dengan akhiratnya, sibuk dengan dunia, nggak mati dalam keadaan suruh khatimah, tapi hilang atasnya kedudukan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya menjadi Sultanul Aulia. Atas sebabnya datang dengan hati yang bersih. Jadi syaratnya wali hatinya terakhir. Ahlul sofa arifi wasofak wal adab, akhlak. Gak ada wali gak punya akhlak. Wali itu tutur katanya enak, ngomong gak pernah menyinggung orang. Emas 24 karat. Manusia ini para hadirin nilainya di akhlak. Anda sama saya ini bedanya apa? Sama-sama handphone, casingnya aja yang beda. Tapi hakikatnya adalah akhlak yang membedakan kita. Katanya ulama, la tamburanna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fandur ilal adabi fal'ud law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafriqin nas bainal udi wal haqabi. Jangan kau lihat bajunya orang, tapi lihat nilai manusia ada pada akhlaknya. Tahu nggak kalian kayu garu? Tahu kayu garu? Bedanya kayu garu dengan kayu bakar apa? Kalau dibakar baunya beda. Kayu garu wangi, kayu bakar sangit. Karena wangi, kayu garu itu 1 kilonya 500 juta. Kayu bakar 2 juta 1 truk. Gak ada nilainya karena gak tahu. Kita semua ini
Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang kayu bakar, ada yang kayu gaharu. Bu, bapak kayu bakar apa kayu gaharu? Lihat, kalau ngomongnya lemah lembut, ibu minta tas, Pak beliin tas, insya Allah nanti saya berikan kalau dapat rezeki kayu gaharu. Kalau minta tas, Bu, Pak beliin tas ada diskon murah. Kata bapak, nggak tahu lagi PPKM, tas matamu tuh kayu bakar. Jadi kalau bapak marah-marah langsung kayu bakar. Pak, istri pian kayu gaharu atau kayu bakar? Kalau pulang langsung disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak pulang kerja, kopi apa teh Pak? Sudah makan, dicopotin baju, nikah dengan kayu gaharu. Kalau datang sudah merembut, pulang telat-telat tuh. Ada kopi, tehnya belum beli. Si istrimu kayu bakar. Nilainya kita ini di akhlak. Tanpa akhlak nggak ada nilainya. Akhlak itu dua, kata Ibnu Abbas. Yang pertama al-basyashatu fil wajh. Aulia itu lihatnya di mukanya senyum semua. Lihat, tiga senyum. Para aulia itu mukanya dilihat enak, senyum. Karena itu akhlak. Rasulullah itu nggak pernah ninggal senyum. Sampai katanya sama sahabat, "Ra'aitu ahadan aktar tabassuman min Rasulillah." Aku tak pernah lihat seumur hidup orang yang paling banyak senyum seperti Rasulullah. Sampai Rasulullah itu sekali nggak senyum, turun satu surat ditegur. Abasa wa tawalla. Hanja abul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Diingatkan satu surat Abasa karena Rasulullah pernah meninggalkan senyum, berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, gak senyum. Cemberut, Rasulullah sekali cemberut turun satu surat. Saya sampai mikir, alhamdulillah, untung Quran diturunkan buat Rasulullah. Kalau buat saya sama Anda 30 juz Abasa semua isinya. Kapan kita nggak cemberut? Apalagi waktu PPKM, para kiai habaib sulit senyum hadirin. PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek hadirin. Masya Allah, akhlaknya para aulia nggak pernah ninggal senyum. Senyum siapapun, dilempar senyuman indahnya. Yang kedua, kalamul layyin, kata Abdullah bin Abbas. Para akhlak mulia itu ngomongnya nggak pernah caci maki orang, nggak pernah merendah orang, nggak pernah menghina orang walaupun ahli maksiat, nggak pernah doain dan nyumpahin buruk orang. Orang semuanya pengennya dimasukin ke surga. Rahmat, tutur katanya indah, tegas, yang hak-hak, yang batil-batil, tapi tanpa mencaci siapapun, tanpa merendahkan siapapun, tanpa menghina siapapun. Itulah aulia Allah. Akhlak. Nah, kalau kita ini sekarang mau jadi wali, syaratnya itu ilmu, hati bersih, akhlak mulia. Udah. Kalau nggak punya ini, nggak mungkin wali, sudah nggak mungkin. Itu syaratnya. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa, mungkin makomnya belum sempurna, tapi syaratnya dalam 3 hal itu. Kalau akhlak nggak punya, hatinya kotor, ilmu nggak punya, terus ngaku wali daya, wali kota, wali Allah, nggak mungkin, mustahil, nggak akan pernah terjadi. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah. Saya begitu bahagia di malam yang mulia ini menghadiri haul dan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di Jambi. Yang ini menunjukkan para pencinta aulia begitu banyak di negeri ini. Makanya saya berharap agar insya Allah majelisnya Ustadz Latif ini
diberi oleh Allah istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan ijazah. Apa yang saya dapat dari guru-guru saya, khususnya saya nggak mungkin memberi ijazah ke antum semua. Saya akan ijazahkan langsung kepada Ustadz Ratib. Nanti tinggal pian semua yang belajar dari beliau atau mengamalkan dari beliau. Yang pertama, Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dari ijazah yang saya dapat dari guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, dan dari guru saya Al-Habib Salih bin Abdullah bin Umar Syadiri, dan dari guru saya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan dari guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin. Guru-guru saya memberi ijazah Ratibul Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka saya ijazahkan. Apabila sah ijazah tersebut kepada saya ijazahkan kepada Ustadz Latif dan ijazahkan kepada yang hadir. Yang kedua, saya ijazahkan Maulid Simtu Duror lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, agar insya Allah istiqomah selain menagib baca maulid. Saya mendapat ijazahnya ini langsung dari Munsyid Al-Habsyi Al-Habib Ali bin Abdul Qadir, dan dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, dan dari guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri. Yang saya ingat, ketiga guru saya mengijazahkan kepada saya Maulid Simtu Duror, Maulid Al-Habsyi. Dan beliau kemarin ngomong sama saya, sanad yang diambil muter dulu lewat Banjar sampai ke Kudus Kumpul, maka sanadnya buat saya sanad nazil, terlalu jauh, saya pendekin jadi sanad Ali. Langsung beliau bisa ambil, saya berikan ijazah ke Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, cucu langsung pengarang Simtu Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka kalau sah ijazah tersebut buat saya, maka saya ijazahkan kepada Ustadz Ratib dan yang hadir di majelis yang mulia. Semoga kita bisa istiqomah baca Ratib, bisa istiqomah baca Maulid Habsyi, dengannya insya Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Demikian hadirin di majelis yang mulia ini, kita memohon kepada Allah agar perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Dan semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang miskin berkumpul di tempat yang mulia ini. Mereka semua punya hajat ya Allah. Ada yang hatinya kotor, bersihkan hatinya. Ada yang niatnya nggak lurus-lurusin niatnya. Ada yang akhlaknya nggak baik, benerin ya Allah. Ada yang berantakan rumah tangga, benerin ya Allah. Ada yang ilmunya kurang manfaat, beri manfaat ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila Kau tidak mengabulkan hajat kami di majelis ini, di majelis mana lagi Kau akan mengampuni kami ya Allah. Di majelis mana lagi Kau akan mengabulkan permintaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Awliya, ampuni dosa kami yang hadir di majelis mulia. Angkat derajat kami semua ya Allah. Bersihkan hati kami, luruskan niat kami, luruskan akhlak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mencintai wali-wali-Mu ya Allah. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah indal maut. Ketika sakratul maut datang kepada kami, berikan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, apabila hati kami yang cinta dengan kaum sholihin, apabila hati kami ada merasa condong dan ingin untuk kumpul bersama mereka, maka ini adalah hadiah yang terbesar dari-Mu untuk kami ya Allah. Kau kumpulkan di tempat ini bukan Kau untuk menolak permintaan kami ya Allah. Kau kumpulkan kami karena Kau ingin memberi kepada kami. Berikan kepada kami kabul hajat kami dan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami datang dengan masalah-masalah yang kami miliki ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Ya Allah, kami punya niat yang gak baik, rubah menjadi niat yang baik ya Allah. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat anak-anak cucu kami ya Allah.
fitnah, zaman penuh dengan godaan ya Rabb. Kami takut anak-anak kami keluar dari jalan para aulia-Mu ya Rabb. Ya Allah, luruskan jalan mereka ya Allah. Bawa mereka selalu di jalan orang-orang yang Kau cintai ya Rabb. Turunkan hujanan rahmat-Mu ya Allah. Di majelis yang mulia ini ya Allah, hingga bersih semua dosa kami ya Rabb. Bersih semua penyakit hati kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam was-su'ud waj'alna min ahli al-wafa' bil 'uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib madamil mahmud. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi-Mu Muhammad. Jangan pisahkan kami dari para aulia-Mu ya Rabb. Khususnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan pisahkan kami dengan mereka di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Kirim kami masuk surga-Mu bersama mereka ya Allah. Kami tak punya amalan apa-apa kecuali cinta kepada mereka. Sedangkan Engkau telah menjamin melalui lisan Nabi-Mu Muhammad, almarhum aman ahad, manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Ya Allah, kami cinta Nabi-Mu Muhammad, kami cinta para aulia-Mu kita, kami cinta Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah. Karenanya kami melangkahkan kaki hadir di manakib beliau, cinta kepada beliau ya Allah. Jadikan menjadi amalan yang mendekatkanku kepadamu ya Allah. Amalan yang mendekatkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad SAW. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Kami hanya bisa bermohon dan meminta, tapi di tangan-Mu lah ijabah ya Allah. Maka kabulkan dan ijabahi semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Acara berikutnya pembacaan doa. Untuk doa pertama kami minta kepada Habib Abu Bakar bin Al-Kaf. Doa kedua Habib Syafi. Doa ketiga Habib Qadir. Dan doa keempat Dr. Muhammad Yusuf MD. Dan yang terakhir Kiai Haji Rahmat Aswan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان المنافس عن كل مدين، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكف والنور، سبحان من إذا أراد ساعة كل له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجا عجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا داعم الفضل على البرية، يا باسط يدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلوا على سيدنا محمد خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا الجلال في هذا الليلة في هذا المجلس مبارك هدية وصيلة ورحمة نزيلة وبركة سميلة وسلكة متقبلة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بركة سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa alaihi wa sallam wa ala insyaallah ta'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi jil anbiya wal malaikah wa bil awliya jumlah lil ijabati wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Al-Qur'an ya karim al-ihsan ya karim al-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafir al-lutf ya jamil al-sun' ya halim la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rida wa anta lam tazal dhalika ahla. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وانت ذكرنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibika al-a'zam wa kanzika al-muntawassim wa rasulika al-akram sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrina wa qurratu a'yunina Muhammadin ma'al zalam salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal alam wa turzuqina biha bis-sururi wal ni'am ala amalina wal ayyam wa ala alihi wa sahbihi wa thatika ala ad-dawam waj'alna ya rabbana min muhibbihi wal mahbubi ladayhi تحت سرار خاطرتك يا رب يا واسع الجود والكرم وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وفرج على أمة سيدنا محمد. واجعلنا يا ربنا يا الله من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا على ما كان من زللنا ولا تنظر إلى أفعالنا فإننا سيء الأعمال. وما لنا يا ربنا غير حسن الظن بك يأتينا يا أملنا. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا تنفع عن حب منك والإساءة لا تضر عن حب منك. وقد أرحمت الأمر علينا لا دون إخلاص فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sorry.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في
الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا ناجحا عني ومسكنه الحاشا أجب من منع كل النواحي نداؤه أجب من تولاه هوى فيك وامضي فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة القدرات تجاهد في سبيل الله عليك قبة القدرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله
حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن